समस्त जगन्नाथ प्रेमी भक्तबंधु मानक मोर प्रणाम एवं स्वागत करुछि समस्त को आम चैनल कथामृत को। आमर परम आराध्य गर्व और गौरव आम कुलर देवता श्री जगन्नाथ दयणा किंवदंतीर द्वितीय एवं शेष भागटी आज मु आपण मानक शुणाइबी। आशा करुछि आपण मानक आत्मा को स्पर्श करिब। अति सुंदर हृदयस्पर्शी किंवदंतीटिए आरंभ करबा पूर्व अनुरोध आपण मानक भल पाइबा एवं आशीर्वाद मते निश्चय देबे। वीडियोटी भल लागिले लाइक करिवे, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखिबे, बेल बटन को प्रेस करिदेबे। चैनल को सब्सक्राइब करिनथिले सब्सक्राइब करिनेबे। आसंतु सुनिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेनापतिंक दृढ़ोक्ति श्रवण करी महाराजा कहिले, एही केते दिन हिला मोर शयन कक्षरे गवाक्ष देई एक हाथ आसुछि। किछि समय मते धरिबाकू उद्यम करी केउआडे अदृश्य होई जाउछि। मु किछि जानि पारु नाही एहा काहेकि हेउछि, तेणु मु हतचकित होई जाउछि। घटनाटी मनरे गोळेई घांटी होई विनिद्र रही जाउछि। ताहा भौतिक कांड संभावना कल्पना करी तंत्र प्रयोग कली, किंतु गुणिकारेडी किछि प्रतिकार करि पारिले नाही। पूर्ववत ताहा ही घटुछि प्रति रात्ररे। तेणु मु चिंतित। महाराजंक समस्या को हृदयगम करी सेनापति कहिले, हे महाभाग, मते थरे सुजोग प्रदान करंतु। दृढ़ विश्वास सेही अभावनीय परिस्थितिर सठिक मुकाबिला करिवार ताकत मोर अछि। जदि ताहा भौतिक कांड नुहे तेबे मु निश्चित भावे विजयी हेबी। तेणु मते अनुमति दियंतु, मु आपणक शयन कक्षरे एकला रही तार विहित कार्यानुष्ठान करिबी। ताहु महाराजा कहिले, मु आपणक प्रस्ताव रे राजी, किंतु सेही पापी हस्तटी मते दरकार। मते कौन ताहा देई परिबो? सेनापति दृढ़ भावरे कहिले, महाराजा आपण निश्चिंत रुहंतु। आज रात्रे ही मु सेही किंवदंती हाथटी आपणकू उपहार देबी। सेही दिन संध्या जाई रात्र हेला। रात्रर अंधकार क्रमशः गाढ़रू गाढ़तर हेला। समस्ते निज निज कक्षरे विश्राम नेलेनी, किंतु एका सेनापति रहिले राजांक कक्षरे। हाथरे थाए कोशमुक्त खड्ग। निजको प्रस्तुत करी रखिले आसन विपद को सम्मुखीन हेबा निमते। सेही तथाकथित राजांक कक्ष को जानी शुणी स्वल्प आलोकर व्यवस्था करा जाइछि, जहाँकि स्पष्ट बारी हेब नाही किए केउठी अछि। सेही स्वल्प आलोक भितरे सेनापति थिले सजाग। क्रमशः रात्र गभीर होई आसिला। निस्तब्ध हेला राजमहल। निशा गर्जु थाए। झिंकारी माने स्वर धरी रापुथांती। बादुड़ी परी निशाचर पक्षी माने चक्कर मारी डाक देउथांती। ठीक एई परिवेश भितरे धीरे धीरे गोटिए फुंगुड़ा हाथ पशि आसिला झरका देई। ततस्थ होई संचरण करुथाए काहेकि केजाणी। सेनापति लक्ष्य कले सेही दुष्ट हस्त को। ताहा जदिच केउठु आसिछि जଣା पड़ु न थाए, तथापि काल विलंब न करी निज तीक्ष्ण खड्ग द्वारा आघात कले सेही दोलायमान हस्त को। छिन्न होईगला हस्तटी। छिन्न हस्तटी देखि गड़ जिणिला परी अनुभव कले सेनापति। तेणु से उल्लसित होई आलोकित करिदेले कोठरीटी। सेही आलोक भितरे देखिले छिन्न हस्तटी छटपट होई स्थिर होई पड़ी रहिला। कोठरी बाहरे ठाकुर राजा भी पुलकित, कारण से आज दोषमुक्त। जहाँ से करिपारि नथिले ताहा सेनापति अक्लेशरे करदेई पारिछंती। चट्टाणरे पड़ी रहिथिबा छिन्न हस्त को निरीक्षण कले सेनापति। तांको काहेकि केजाणी हस्तटी दोदो चिन्ह लागिला। तेणु भल रूपे परीक्षा कले से हस्त को नहीं। परीक्षा करी जानी पारिले हस्तटी निश्चय महाराजांक अभय हस्त। छिन्न हस्त को चिन्हिला परे निजको आउ संजत करि पारिले नाही। व्यतिव्यस्त होई दौड़ी आसिले कोठरी बाहर को। देखिले महाराजा रक्त जुड़ुबुड़ु, तथापि
ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାବ ନାହିଁ। ପୁଲକିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପକାର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଓ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେନାପତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ, ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କଲେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଯେ ସେ କରିପକାଇଛନ୍ତି ଅଜାଣତରେ। ବିବ୍ରତ ଭିତରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମହାରାଜା ଏପରି କାହିଁକି କଲେ। ତାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଜିଗର କଲେ। ସେନାପତିଙ୍କ ଜିଦ୍ ଦେଖି ତାହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମହାରାଜା ନିଜେ। ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେନାପତି। ଭାବିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ତ ସେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେବକ। ମହାରାଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେନାପତି। ତେଣୁ ସେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ମହାରାଜା ଦେଖିଲେ ସେନାପତିଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା। ତେଣୁ ସେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସହର୍ଷ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେହି ଛିନ୍ନହସ୍ତଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ସମାଧି ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସ୍ତମ୍ଭିତ ସେନାପତି ରାଜଦେଶକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଳନ କଲେ। ବାମହସ୍ତଟି ଛିନ୍ନ ହେଲା ପରେ ମହାରାଜା ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାର ଫଳ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୁମ ପାଖରେ କରିଥିବା ଅପରାଧର ଥିଲା ଏହା ହିଁ ସମୁଚିତ ଶାସ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଳଙ୍କହୀନ। ଏଥର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି ମୋତେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏକ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଧି ନିଷେଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜ ମସ୍ତକକୁ ତବ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ମଥା ଉପରେ ତବ ପାଦପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉ। ତବ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ରହି ସବୁବେଳେ ତବ ସେବାରେ ଥିବି, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ତେଣୁ ମୋତେ ତବ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭାବ। ବାସ୍ତବରେ ମନର ପବିତ୍ର ସୂଚି, ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଓ ଆଚରଣରେ ଭଗବାନ ପ୍ରୀତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଭାବ ଓ କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ମହାରାଜାଙ୍କ ଛିନ୍ନହସ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ଆପେ ଆପେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ସୁବାସିତ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ହରିତ୍ ଗୁଳ୍ମ। ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସୁବାସିତ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ଗୁଳ୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ତାହାରି ସୁଗନ୍ଧରେ ରାଜା ବିମୋହିତ। ତେଣୁ ମାଳିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନବଜାତ ଗୁଳ୍ମର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମାଳିର ପ୍ରଯତ୍ନରେ ତାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତାହାରି ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକି ଉଠିଲା ସମଗ୍ର ଉପବନ। ଅଜଣା ନାମହୀନ ଗୁଳ୍ମର ପତ୍ରର ସୁବାସ ମହାରାଜାଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଏପରି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନର କଥା ମନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଯେହେତୁ ଅଜ୍ଞାତ ନାମହୀନ ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାରେ ଲାଗି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ବିଧି ନିଷେଧ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଥବା ପରିଚୟହୀନ ପଦାର୍ଥକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏପରି ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅମୂଳକ। ଅଜ୍ଞାତ ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ କଦାପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧିବିଧାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜା କରି ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କଲେ। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହୋଇଗଲା ଓଲଟ ପାଲଟ। ଦେଖାଗଲା ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ନବ ସୁବାସିତ ଅଜଣା ଗୁଳ୍ମ ପତ୍ରମାଳ ଠାକୁର ଲାଗି ହୋଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ତାହା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ ଏକ ଅଜଣା ପଲ୍ଲବ ବାହାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ପଲ୍ଲବହାରରୁ ବହି ଆସୁଛି ମାଦକ ଭରା ସୁବାସ। ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ତୁଳସୀ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ତୁଳସୀ ନୁହେଁ। ଏହା
କେଉଁ ଅଜଣା ଗୁଳ୍ମର ସୁବାସିତ ପତ୍ର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନବଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖି। ତେଣୁ ସେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ କିଏ ସେ ଏହି ପଲ୍ଲବ ହାର ଅର୍ପଣ କରିଛି, ଏହି ପଲ୍ଲବର ନାମ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହାର ନାମ କ'ଣ, ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଲାଗି କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେହି କଥାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ଆଉ ଟୁପ୍ଟାପ୍ ହେଲେ, ତଥାପି କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। କଥାଟି କିନ୍ତୁ ଛପି ରହିଲା ନାହିଁ, କାନକୁ କାନ ହୋଇ ମହାରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅବଗତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜା ମଗାଇ ପଠାଇଲେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଲ୍ଲବମାଳକୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ପଲ୍ଲବହାରକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ମହାରାଜା ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଛିନ୍ନହସ୍ତ ସମାଧିପୀଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନୂତନ ଗୁଳ୍ମର ପତ୍ର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେ ପତ୍ରମାଳକୁ ଦେଖି। ଏହି ଅଜଣା ଗୁଳ୍ମ ନିଜ ଉପବନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା କିପରି? ତେବେ ମୋର ବିନା ଆଦେଶରେ ମାଳି ପଠାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, କେତେ ତାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଖପା ହୋଇ ଡକାଇଲେ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳିକୁ। ମାଳି ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହାଜର ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ମାଳିକୁ ମହାରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏହି ପତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ମାଳି କହିଲା, ହେ ମହାରାଜା, ଏହି ପତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ନୂତନ ଗୁଳ୍ମର ପତ୍ର, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ସମାଧିପୀଠରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା। କ'ଣ ଏହି ଗୁଳ୍ମ ଆମ ଉପବନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିବା ଜାଣ କି? ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମାଳି କହିଲା, ନା ମହାରାଜା, ଏହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ବୃକ୍ଷ ବିଶାରଦ ଓ ମାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିପାରିଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହା ଆମ ଉପବନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତହୁ ମହାରାଜା କହିଲେ, ତେବେ ଏହା କିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ହେଲା କିପରି? ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଲୁଚାଇ ଛପାଇ ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇଛ। ତୁମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ତୁମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଛ, ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଚୋରି କରିଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅପରାଧୀ। ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ମାଳି ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ସଫାଇ ଦେଲା। କେତେ କାନ୍ଦି କହିଲା, ହଜୁର, ମୁଁ ମୋଟେ ଚୋରି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ମୋଟେ ଜାଣିନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ତାହା ଗଲା କିପରି। ତଥାପି ମହାରାଜା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ, ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାର ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତଥାପି ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଗଦୀଶଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସହଜରେ ତ ମାଳିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ତ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତୁମେ ତ ସର୍ବକର୍ତ୍ତା। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ତୁମେ କରୁଛ। ହେଲେ ମୋତେ ଅକାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲ କାହିଁକି? ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ବା କି ଅପକର୍ମ କରିଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ? ମୋ ଜଣାରେ ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ସେମିତି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି। ତେବେ ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି? ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ସେହି ଅନାମଧେୟ ଗୁଳ୍ମର ପତ୍ର ଚୋରି କରି ତୁମକୁ ଦେଇଛି? ଯଦି ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି? କିଏ ନେଇ ଦେଇଛି ତୁମକୁ? କେହି ଚୋରି କରି ନେଇ ତୁମକୁ ଦେଇଛି? ମୁଁ ତ କେବେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଖିଲାପ କରିନାହିଁ। ତେବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଗଲା କିପରି? ମୋତେ ଏ ଚୋରି ଅପବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନକାରୀ, ମାନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ସତ୍ୟରକ୍ଷକ। ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଛପି ରହିଛି
ତାହା ଉନ୍ମୋଚନ କର ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ମାତ୍ର ମାଗୁଣି। ଭକ୍ତର କରୁଣ ଆବେଦନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଅନାବିଳ ଭକ୍ତି ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ଅଭୟ କରୁଣାସିକ୍ତ ମହାବାହୁ ଲମ୍ବିଯାଏ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ୟଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତ ମାମ୍ ଯେ ଜନାଃ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍। ସେହିଦିନ ଥିଲା ମଧୁମାସ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ରାତ୍ରରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର ରାଜା। ସହସା ନୀଳ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା ଶୟନ କକ୍ଷ। ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ଭରିଗଲା କୋଠରୀ। ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମୁଗ୍ଧକର ବାତାବରଣ ବିରାଜିଲା କ୍ଷଣକ ଭିତରେ। ଠାକୁର ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କକ୍ଷ ଭିତରକୁ। ସ୍କନ୍ଦ ଆଉ ବାହୁରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସେହି ଅନାମଧେୟ ଅଜ୍ଞାତ ସୁବାସିତ ପଲ୍ଲବମାଳା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଲ୍ଲବ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ଅତୀବ ମନୋହର। ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଉଥାଏ। ସେହି ରମଣୀୟ ପଲ୍ଲବ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଖେଳାଇ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ରାଉତେ ଦେଖିପାରୁଛ ମୋ ବେଶକୁ? କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଛି ସେହି ପବିତ୍ର ପଲ୍ଲବରେ। ଏହି ପଲ୍ଲବକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିରୀହ ମାଳିକୁ ଅଯଥା ଚୋର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆଜି ତୁମ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ପବିତ୍ର ପଲ୍ଲବରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲି କିପରି? ତୁମେ ମାଳିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରି ଭୁଲ କରିଛ। ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ରାଜଭକ୍ତ। ସେ ମୋଟେ ଚୋରି କରିନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ଛିନ୍ନହସ୍ତ ସମାଧିରେ ଜନ୍ମିତ ଗୁଳ୍ମର ପତ୍ରକୁ ନେଇ ମୋ କଳେବରକୁ ସଜାଇଥିଲି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଇଛି। ତୁମର ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ସରଳତା ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମ ସମାଧିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେହି ପବିତ୍ର ସୁବାସିତ ଗୁଳ୍ମ। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅହମିକାକୁ ଦମନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଛିନ୍ନ ହସ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଦୟଣା ଗୁଳ୍ମ। ଏହି ଦୟଣା ଗୁଳ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ମାରକୀ। ଏହା ତୁଳସୀ ପରି ପବିତ୍ର ଓ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଭକ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତିକୁ ମୁଁ କେବେ ଅନାଦର କରିପାରେ? ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ଦାନ ହସ୍ତରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଦୟଣା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସଂଯତ ନ କରିପାରି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେହି ସୁବାସିତ ପବିତ୍ର ଦୟଣାକୁ ତୋଳି ନେଇ ନିଜେ ମାଳ କରି ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ହୋଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାଳିକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ମହାରାଜା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତି ଢାଳିଲେ। ମଥା ଟେକି ଦେଖିଲେ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ଅପସରି ଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଆଲୋକ। ଦୀପାବଳିର ସ୍ତିମିତ ଆଲୋକରେ ଦେଖିଲେ ନିଜର ହରାଇଥିବା ବାମ ହସ୍ତଟି ପୂର୍ବପରି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କଲେ ଭଗବତ୍ କୃପା। ତେଣୁ ସେ ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟ ତବ ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ହେଲି ତବ ଦର୍ଶନରେ। ତବ ଦର୍ଶନ ଯେ ସଦ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ମୋର ଏହି ବାମ ହସ୍ତ। ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ତବ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୟଣା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଦୟଣା ହେଲା ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟଣା ଗୌରୀ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ताहले वीडियो सेक्शन को जाई याज्ञसेनीर प्रत्येक अध्याय आपण माने शुणी पारिबे। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।